is the pollen pistil interaction. You know the process of a pollination. In the process of a pollination, the pollen grain of the anther, they are deposited here, transferred to the stigmatic lobe of the gynoecium. Stigma of the gynoecium. This process is called as the pollination. ठीक आहे. पॉलिनेशन हे आपण याच्या आधी पण शिकलेलो आहोत. पॉलिनेशन म्हणजे काय? पोलन ग्रेन्स ऑफ अँथर they are deposited on the stigmatic lobe of the gynoecium. आता हे क्लिअरली जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर आपल्याला मी इथे एक डायग्राम काढते. Then this is the structure of the carpel. Okay. ठीक है. Then this one is the stigma. This is the style, and this one is the ovary. ठीक है. ओव्हरीच्या आतमध्ये काय असतं? ओव्ह्यूल्स. इन angiospermic plant, anatropous type of the ovules are present. कोणता ओव्ह्यूल प्रेझेंट असतो? एनाट्रॉपस टाइपचा ओव्ह्यूल angiospermic प्लांट मध्ये प्रेझेंट असतो. इट इज अ बायोटेक्निक, म्हणजे two integuments they are also present. That is the outer integument and the inner integument, and inside it here the embryo sac. Inside it this is the embryo sac or a female gametophyte. Embryo sac. Inside the embryo sac, this embryo sac is a 8 nucleated and a 7 celled structure. Large egg, 2 synergids. Here polar body, secondary nucleus, they are also present, and upper 3 are the antipodal cell. Okay, this is the structure of the carpel. ठीक आहे. पॉलिनेशन म्हणजे काय हे तुम्हाला समजलेलं आहे. आता then here in the process of a pollination, the pollen grains, they are deposited. First step is what? The deposition of the pollen grain on the stigmatic lobe of the gynoecium. आता पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर कसं हे पण स्टडी केलेलं आहे आपण. पोलन ग्रेनचं इट इज युनिसेल्युलर, युनिन्यूक्लिएटेड, हॅप्लॉइड स्ट्रक्चर. Centrally placed nucleus. This one is the cytoplasm. It consists of sporoderms layer are also present. Outer is known as a exine. Inner one is the entine. Okay, and these are the germ pods. At some points, pollen grain have a very small holes are present, known as a germ pod. Okay, this is the structure of a pollen grain. Follow. Then before the process of the pollination, nucleus of the pollen grain, मी काय म्हणते, before the process of a pollination, pollen grain nucleus they divide mitotically into 2 unequal cells. Smaller cell is known as a generative cell. And a bigger cell is called as the tube cell or a vegetative cell. Okay. Then such a type of structure they are present inside the nucleus or a 2-celled pollen grain is a mature pollen grain. हा कोणता pollen grain आहे? Mature pollen grain. This is the mature pollen.
such type of mature pollen grains from the anther, they are released from the anther and pollinated on the stigmatic lobe of the gynecium. Okay, yeah, this process is known as a pollination. In angiospermic plant, mostly two-celled pollen grain, they are also pollinated on the stigmatic lobe. Here, when they are dropped on the stigmatic lobe or reach on the stigmatic lobe, it absorbs the water and nutrient from the stigmatic lobe and it swells. Okay, its volume is increased. Ultimately, its volume is also increased. Its size is also increased in its size, and ultimately the pressure they are also on the intine of the pollen. Due to this pressure, intine it breaks, or these intine they are also comes out through the germ pore. This process is known as a germination of the pollen grain. म्हणजेच काय, आपण पहिली स्टेप कोणती आहे, डिपॉझिशन. पहिली स्टेप कोणती आहे, इथे काय झाले, पोलन ग्रेन पहिल्यांदा डिपॉझिट झाले, डिपॉझिशन ऑफ. हे मी आधी रब करते सगळं. फर्स्ट स्टेप इज द डिपॉझिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा. ठीक आहे, डिपॉझिट झाले. त्याच्यानंतर त्यांनी शुगरी सबस्टन्स वॉटर ऍब्झॉर्ब केला आणि ते जर्मिनेट झाले. सेकंड स्टेप काय, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द गॅल्युशियम. त्याच्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे, थर्ड, जर्मिनेशन. ऍब्झॉर्ब झाल्यानंतर अल्टिमेटली प्रेशर येतं एंटाईन वरती. एंटाईन बाहेर ब्रेक होऊन बाहेर येतो आणि पोलन ट्यूब तयार होतो. म्हणजेच काय, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा और स्टिग्मॅटिक लोब. ठीक आहे, जर्मिनेशन कसं होईल मग. आता इथे ही ट्यूब तयार झाली, म्हणजेच इथे सगळे पोलन ग्रेन्स इथे जेवढे असतील तेवढे काय होतील, अशा पोलन ट्यूब तयार होतील. पण त्यांच्यामधले ही देन इट ऑल्सो फॉर्म्स द पोलन ट्यूब. Okay, germination of pollen grain on the stigmatic lobe, and it passes through the style. It passes through the style of a carpel, and next step is the number 4, that is the pollen grains form pollen tube passing through style. कशाच्या थ्रू पास होते, स्टाईलच्या थ्रू पास होते. and they are reach here, ultimately it also elongates and reach up to the ovule. next point काय येईल मग, pollen tube reach up to the ovule. ठीक आहे, आलं लक्षात, अप टू द ओव्ह्यूल. दीज डिफरंट स्टेप, ह्या ज्या काही वेगवेगळे इव्हेंट्स हे येतात फॉर द पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन मध्ये, किंवा पोलन पहिल्यांदा काय होतं, डिपॉझिशन ऑफ पोलन ग्रेन इथे स्टिग्मावरती येतो. वॉटर अँड न्यूट्रिएंट ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर त्याचं व्हॉल्यूम वाढतं. त्याच्या एंटाईनवरती अल्टिमेटली प्रेशर येऊन एंटाईन बाहेर पडतो, जर्म पोरच्या थ्रू बाहेर पडतो आणि पोलन ट्यूब तयार होते. ठीक आहे, देन दिस इज द जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मॅटिक लोब. जर्मिनेशन झाल्यानंतर
ही जी पोलन ट्यूब आहे, पोलन ट्यूब दे आर ऑल्सो पासिंग थ्रू द स्टायलर रिजन ऑफ द कार्पेल अँड then next process is the pollen grain from the pollen tube passing through the style. Next they are reach up to the, काय म्हणते मी, reach up to the ovule. Okay, here these events, these different events from deposition up to the pollen tube reach up to the ovule, this is called as, this is known as pollen pistil interaction. Okay, here यालाच काय म्हणायचं, पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. आलं लक्षात? Different events they are also occurs from the deposition of the pollen grain of the stigma up to the these pollen tube reach to the ovule of a carpel. Such a condition is known as a pollen pistil interaction. आता हे pollen pistil interaction इथपर्यंत pollen tube आली, त्याच्यानंतर ही pollen tube कुठे जाईल, त्याच्यानंतर ती स्टेप कोणती आहे, such a pollen tube, it enters into the ovule. याच्यानंतरची स्टेप कोणती आहे, नेक्स्ट स्टेप इज द, लिहून घ्या तुम्ही वाटलं, नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम नंबर 6, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्ह्यूल. ठीक आहे, ही पोलन ट्यूब ह्या ओव्ह्यूल मध्ये जाते, आतमध्ये जाते. आतमध्ये गेल्यानंतर द सिनर्गिड्स दे आर ऑल्सो एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सॅक. नेक्स्ट स्टेप इज द नंबर 7, एंटर इनटू द embryo sac through synergids or synergids. आतमध्ये ही पोलन ट्यूब ह्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये कशाच्या थ्रू जाते, द filiform apparatus of the synergids. The synergids is also forms the filiform apparatus, and through this filiform apparatus the pollen tube enters inside the embryo sac. And here आता जे ह्या पोलन ग्रेन मधले जे ही अनइक्वल जे सेल्स होते, ही जी जनरेटिव्ह स्मॉलर सेल होती, then these generative cell it also forms the two male gametes here. Here the pollen, आता ह्या पोलन ट्यूब मध्ये काय असेल, पोलन न्यूक्लियस तर डिजनरेट होतो, फक्त राहतील काय, two male gametes. These such a two male gametes, they are also fertilized inside the embryo sac. One of the male gametes they fertilize into the egg cell. Here fertilize into the egg cell to form the diploid zygote, and another male gamete they are also fuses with the secondary nucleus to form the endosperm. It means that double fertilization they are also occur inside it. आता हे पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन झाल्याशिवाय सीड्स आणि ओव्ह्यूल तयार होतील, सीड्स तयार होतील का, पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन झाल्याशिवाय ओव्हरी मध्ये सीड तयार होत नाही. आलं लक्षात? म्हणजेच काय, सीड कसे तयार होतात, जेव्हा फर्टिलायझेशन होईल तेव्हा सीड तयार होतात. म्हणजेच पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन द फ्लावरिंग प्लांट और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स. आता परत एक सांगते तुम्हाला, हे जे जर्मिनेशन होतं इथे, आता एक जर फुल असेल, समजा आपण कुंड्यामध्ये फ्लावर लावलेलं असेल, तिथं एकच फुल येईल झाडाला, तर तिथे सेल्फ पॉलिनेशन होईल. ठीक आहे, पण सेल्फ पॉलिनेशन होईल, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होईल. पण जर ते गार्डन मधले जे फुलं असतात त्यांच्यावरती अनेक प्रकारचे पोलन ग्रेन येऊन पडतात. फॉर एक्झाम्पल इन द हिबिस्कस चायना रोज फ्लावर, चायना रोजच्या स्टिग्मावरती, त्या फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक लोब वरती इथे अनेक पोलन ग्रेन्स येऊन पडत असतील. काही जास्मिनचे असतील, काही रोजचे असतील, पण सगळेच काही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतील का, नाही. कोणते पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतील, समजा हे फूल जर चायना रोजचं असेल, ठीक आहे, जर फ्लावर मधला गायनोशियम वरती चायना रोजचेच पोलन ग्रेन पडत असतील तर तेच पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतात. दुसऱ्या फुलाचे, रोजचे, जास्मिनचे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होत नाही. त्याचं कारण म्हणजे ह्या स्टिग्मावरती, स्टिग्मॅटिक लोबवरती
काही असे प्रोटीन्स असतात की ते प्रोटीन्स कोणते पोलन ग्रेन जर्मिनेट करायचं हे ठरवतात किंवा डिसाईड करतात. आलं लक्षात? म्हणजे त्याच फुलाचे पोलन ग्रेन्स, समजा जास्वंदाचं फुल असेल तर जास्वंदाच्या फुलाचेच पोलन ग्रेन डिसाईड करण्याचं काम इथे स्टिग्मॅटिक लोबवरती काही असे सर्टन प्रोटीन्स असतात ते डिसाईड करतात. आलं लक्षात? म्हणून जास्वंदाच्या फुलापासून जास्वंदाचंच बी तयार होईल, त्याचंच प्लांट त्या बियापासून तयार होईल, दुसरं प्लांट तयार होणार नाही. ठीक आहे? ही जी पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन आहे ही आपण विट्रोमध्ये पण स्टडी करू शकतो. आता विट्रोमध्ये स्टडी करताना मी हे रफ करते. लॅबोरेटरी मध्ये किंवा तुमच्या लॅबमध्ये काही स्लाइड्स असतील. दिस वन इज द स्लाइड. ह्या स्लाइड वरती सेंटरला शुगर सोल्युशन टाकायचं. शुगर सोल्युशनचा 1-2 ड्रॉप टाकायचे सेंटरला. याच्यावरती पोलन ग्रेन्स, इथे तुम्ही त्या ड्रॉप मध्ये पोलन ग्रेन्स हे डस्ट करायचे. ठीक आहे? डस्टिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन दिस ड्रॉप ऑफ द शुगर सोल्युशन अँड लिव्ह फॉर 15 to 20 मिनिट्स. 15 ते 20 मिनिट थांबायचे. किती मिनिट थांबायचे? 15 ते 20 मिनिट. 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर आपल्याला ही स्लाइड जर आपण मायक्रोस्कोपच्या खाली पाहिली तर आपल्याला इथे या ड्रॉप मध्ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट झालेले दिसतील. म्हणजे पोलन ग्रेन पासून छोटे छोटे अशा बारीक ट्यूब तयार झालेल्या दिसतील. त्या ट्यूब म्हणजेच पोलन ट्यूब. ठीक आहे? दिस इज कॉल्ड ॲज germination of pollen grain on a slide in vitro condition. ओके. आता ह्याच सोल्युशन मध्ये आपण शुगर सोल्युशन मध्ये जर बोरिक ऍसिड टाकलं, थोड्या प्रमाणामध्ये बोरिक ऍसिड जर टाकलं तर हे जर्मिनेशन अतिशय फास्ट होतं, लवकर होतं आणि आपल्याला पोलन ग्रेन मध्ये मायक्रोस्कोपच्या खाली जर आपण ही स्लाइड पाहिली तर पोलन ग्रेन मध्ये आपल्याला असे पोलन ट्यूब तयार झालेल्या दिसतील. आलं लक्षात? ठीक आहे? समजलं इतकं? थँक्यू.